अब हामीसँग Shaping Healthcare Coverage, the Future of Health Insurance in Nepal यो विषयमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ जसका लागि म हाम्रा मोडरेटर ज्यूलाई सर्वप्रथम अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु. I'd like to invite our moderator Smithu Gising to please join us onto the stage. We're welcoming all our guests as they step onto the stage. उहाँ सँगसँगै म निम्त्याउन चाहन्छु सम्ब राज लामिछाने ज्यूलाई नेपाल इन्स्योरेन्स अथोरिटीका डाइरेक्टर हुनुहुन्छ. उहाँ सँगसँगै म शिखर इन्स्योरेन्सका CEO दीप प्रकाश पाण्डे सरलाई पनि अगाडि निम्त्याउन चाहन्छु. I'd also like to invite Dr. Amit Tomar, CEO Nepal Medicity Hospital. We'd also like to invite Mr. Ian Lim, CEO of Lexashore Financial Group Singapore, one more time to be now a panelist for this panel discussion. र अब ढिला नगरिकन हाम्रा सम्पूर्ण प्यानलिस्ट सँगसँगै मोडरेटर हुनुहुन्छ. हेल्थ इन्स्योरेन्सको यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषयमा अब हामी छलफल गर्न जाँदैछौँ. लन्च पछि पनि हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै अब म हाम्रा मोडरेटरलाई यो कार्यक्रम अगाडि बढाइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. Thank you, Sadikshaji. A very warm good afternoon to the distinguished guests, respected panelists, and ladies and gentlemen. My name is Smithu Gising Tamang. I'm a broadcast journalist at NTV World, and it is my absolute honor to be welcoming you all to this third National Insurance Discourse 2026, Envisioning the Future, and also to be moderating this special session titled Shaping Healthcare Coverage, the Future of Health Insurance in Nepal. Let me begin with a very simple question. A family does everything right. It gets enrolled in health insurance and then goes to a government hospital, follow all the process, and then yet at the counter, they are told, यो सेवा अहिले उपलब्ध छैन. The service is not available anymore. Or at the moment. In that moment, health insurance stops being a policy. It becomes a promise that is either kept or broken. And today's discussion is all about that promise. Nepal's constitution guarantees healthcare as a fundamental right. Since 2016, National Health Insurance Program has expanded to all 77 districts. On paper, this is obviously a success, but in reality, only 23 to 25% of the Nepal's population is covered. Hospitals struggle with delayed reimbursements, and citizens, they face confusion, exclusion, and unequal treatment. And even when our largest public hospitals question the system, I'm talking about the recent TU Teaching Hospital issuing a public notice that it is not going to continue its health insurance service anymore, effective from January 15, 2026, I think, from Mag 1, 2082, that's the Nepali date, which was a few days ago only, and I believe it has already come into implementation as well. We must pause and ask, is our health insurance system designed for coverage or merely for enrollment? अब म अलिकति नेपालीमा पनि जान चाहन्छु. स्वास्थ्य बीमा as a केवल बीमा कम्पनी वा सरकारको योजना मात्र होइन. स्वास्थ्य बीमा as a यो सामाजिक सुरक्षा, गरिबी निवारण र राज्यप्रति नागरिकको विश्वाससँग जोडिएको विषय पनि हो. स्वास्थ्य उपचारकै कारण हरेक वर्ष हजारौं नेपालीहरू गरिबीको रेखामुनि धकिलिन्छन्. र यो स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेशनल हेल्थ इन्स्योरेन्स प्रोग्राम खास यो मेडिकल पवर्टी जसलाई मेडिकल गरिबी पनि भनिन्छ यसलाई रोक्ने ढाल बन्नु पर्थ्यो. तर आज हामीले देखिरहेका छौं दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, अस्पताल र बीमा प्रणाली बीच अविश्वास र नागरिकका लागि स्पष्टता भन्दा पनि बढी अनिश्चितता. The conversation is especially urgent now because Nepal is preparing to graduate from least developing country, LDC,
status by 2026. External aid may decline, and the domestic systems will have to carry the weight. In that future Nepal, health insurance will not be optional. It will rather be the backbone of our healthcare system. That means stronger regulation, smarter private sector participation, hospital systems that can survive financially, and technology that improves trust, not confusion. And that is exactly why this panel matters. Today we bring together the regulator, the private insurer, the hospital system, and the global perspective from Singapore. That this is not a debate, this is a system alignment, system conversation rather, and not about blame, but about alignment. Let me now briefly introduce our panelists for this afternoon, for this session. Mr. Sambar Raj Lamichhane, Director at the Nepal Insurance Authority. Let's have a big round of applause. Responsible for steering regulation and policy coherence in Nepal's insurance sector. Next, we have Mr. Deep Prakash Pandey, CEO of Shikhar Insurance, representing the evolving role of private insurers in health coverage. Up next, we have Mr. Amit Tomar, CEO of Nepal Medicity, bringing the hospital system's ground reality into this discussion. And from Singapore, we have Mr. Ian Lim, founder and group CEO of Lexus Shore Financial Group, offering a regional and global lens on healthcare financing. Over the next 50 minutes or an hour, we will explore 4 core questions. What is broken? What is misaligned? What is fixable now? And what must we reimagine for our future? I invite our panelists to be candid and our audience to listen, not just for answers, but for direction. And with that, let us begin. I'd like to start with Mr. Lamichhane. Lamichhaneज्यू, निजी बीमा कम्पनीहरू, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड, निजी बीमा कम्पनीहरू र अस्पतालहरू बीच एउटा नीतिगत खाडल देखिन्छ र यो आजको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती पनि हो। सरकार र बीमा प्राधिकरणले यो समन्वय अभाव घटाउन हालसम्म कस्तो भूमिका खेलेको छ र के यो पर्याप्त छ? धन्यवाद। यो फोरममा अलमोस्ट इन्सुरेन्सको नन लाइफ इन्सुरेन्सको अथवा स्वास्थ्य बीमासँग सम्बद्ध रिजिम नै यहाँ चाहिँ उपस्थित भएको यो त फोरममा चाहिँ हेल्थ इन्सुरेन्स सम्बन्धी इस्युहरूलाई हामीले उजागर गरेर यसमा हामीले केही न केही फाइन्डिङ्सहरू निकाल्न मौका हामीलाई प्राप्त भएको छ। त्यसको लागि आयोजकलाई धेरै धन्यवाद। डेफिनेटली स्वास्थ्य बीमा भनेको जनताको सरोकारको विषय हो र राज्यको स्लोगनको रूपमा पनि हुन्छ। स्वस्थता भनेको स्लोगनकै रूपमा जान्छ राज्यको। त्यही कन्टेक्स्टमा सरकारको पनि प्राथमिकताभित्र पर्छ भने जनताको पनि प्राथमिकताभित्र पर्छ भन्ने छँदै छ। बेसी कुरा यहाँले सोध्नुभएको नीतिगत खाडल भन्नुहुन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र निजी बीमा कम्पनीहरू बीचमा भएका नीतिगत खाडल, डेफिनेटली यसमा नीतिगत खाडल नै देखिन्छ। किनभने बीमाको एउटा साइकल हुन्छ, अन्डरराइटिङ फेजदेखि क्लेम सेटलमेन्टसम्मका, र त्यसमा कभरिङ र त्यसमा चाहिँ रिइन्सुरेन्सको पार्ट पनि हुन्छ। इन्सुरेन्स कम्पनी रिइन्सुरेन्स कम्पनीको संयुक्त इफोर्ट हुन्छ यसमा, र अन्डरराइटिङमा विभिन्न प्यारामिटरहरू फिट गरिएको हुन्छ। त्यो अन्डरराइटिङका प्यारामिटरहरू फिट गरिएका कन्टेक्स्टमा निजी बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो बिजनेस पर्पजको लागि ल अफ लार्ज नम्बर भन्ने इन्सुरेन्स प्रिन्सिपलको आधारमा धेरैबाट टाइनी टच प्रिमियमहरू उठाएर सर्टेन क्लेमेन्टहरूलाई भुक्तानी गर्ने एउटा चाहिँ त्यसको लागि, र रिजर्भ पनि समथिङ होस् कम्पनीको अपरेसनको लागि पनि होस् भन्ने धेरैले चाहिँ इन्सुरेन्स हेल्थ इन्सुरेन्स गरिएको सिस्टम आएको हुन्छ। त्यो सँगसँगै सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा लोक कल्याणकारी राज्यको कर्तव्य निर्वाह गर्नको लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्ड भन्ने गठन गरेको छ र त्यसमा चाहिँ सर्टेन अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसमा भएको फन्ड
रहुन्जेल अथवा त्यसमा फन्ड रहुन्जेल अथवा त्यो फन्डले भ्याउन्जेल सरकारको बिमा जो बिमित छन् सरकारी संयन्त्रबाट चाहिँ बिमा गरिएका बिमा भएका तिनीहरूलाई पेमेन्ट गर्ने त्यो सिस्टममा रिइन्सुरेन्सको प्याकेज छैन त्यसमा। त्यसले गर्दा के छ भने सरकारले दिएको अनुदान सकिएको स्थितिमा के हुने र त्यो सरकारले दिएको अनुदान अथवा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले क्युमुलेटिभ भएको प्रिमियमहरू कलेक्सन गरेको प्रिमियमहरूलाई इन्भेस्टमेन्ट गरेर पोर्टफोलियो इन्भेस्टमेन्टबाट प्राप्त रकमहरूले पनि नभ्याउने स्थिति त्यसमा देखिया छ र त्यसमा त्यो घाटाको बिजनेस सरकारले धान्दै जाँदा अल्टिमेटली त्यो डिमिनिसिङ फेजमा पुग्छ र त्यो प्रोग्राम फेल हुने स्थितिमा छ। त्यसकारण त्यो सरकारको हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्रामलाई समेत रिइन्सुरेन्स मोडालिटीमा र रिइन्सुरेन्ससँग आबद्धता गरेर त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने एउटा नीतिगत आवश्यकता छ र त्यसको लागि बिमा प्राधिकरणले र अहिलेको सरकारको पनि यसमा अहिलेको यो सरकारको पालामा नै भनौँ न अहिलेको सरकारले के फिलिङ गरेको छ भन्दा यो यही पेरिफेरीमै यो स्वास्थ्य बिमा पनि समस्या आएको देखियो र फ्रिक्वेन्टली बिमा प्राधिकरणको एक्सपर्टको टिमहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूले नै भेटेर नीतिगत रूपमा के गर्न सकिन्छ भनेर फ्रिक्वेन्टली उहाँहरूले चाहिँ हामीसँग वार्ता गरिरहनु भएको छ। इन्सुरेन्सको एक्सपर्टको हिसाबले बिमा प्राधिकरणले दिनुपर्ने त्यसमा नीतिगत कुराहरू सरसल्लाहहरू दिएको छ। त्यो भन्छ डेफिनेटली अब जुन अहिले यो भ्याकेन्ट भएको छ स्वास्थ्य बिमा बोर्ड अन्तर्गत कार्यक्रम यो चल्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ यसमा अब रेसियो हुने चाहिँ सम्भावना देखिन्छ। थ्याङ्क यू। पाण्डेज्यूलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु। निजी स्वास्थ्य बिमा विगतमा कर्पोरेट सेन्ट्रिक भएको आरोप लाग्थ्यो। श्रीधर इन्सुरेन्सका हालका मास मार्केट हेल्थ प्रडक्ट सरकारी बिमाको तुलनामा कतिको एक्सेसिबल, अफोर्डेबल एन्ड एफिसियन्ट देखिन थालेका छन्? पहिलो त सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा अघि स्वास्थ्य बिमाकै कुरा धेरै गरियो। कुनै पनि प्रडक्ट सक्सेसफुली जान लङ टर्म जानलाई त्यो सस्टेनेबल हुनु पर्यो, त्यो राइट वेबाट गर्नु पर्यो कि हाम्रो स्वास्थ्य बिमा हेर्ने हो भने हाभ वी डन इट द राइट वे, त्यो सस्टेनेबल छ कि छैन होइन। त्यसमा सोसियल सेक्युरिटी एलिमेन्ट पनि छ, हेल्थ इन्सुरेन्सको एलिमेन्ट पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्राइसिङ गरिएको छ त, आज यत्रो वर्ष यसलाई लागू गरिसक्यो, प्राइसिङमा काहीँ रिभिजन भएको छ, काहीँ स्टडी भएको छ छैन कि। सो इफ यु डोन्ट डु इट द राइट वे त्यो सक्सेसफुल हुँदैन, दिगो हुँदैन, एउटा स्लोगन एउटा नारा भएर जान्छ, पोलिटिकल इन्ट्रेस्ट हुन्छ होला, त्यसले मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राइट वेबाट जानु पऱ्यो। हामी तपाईँले एउटा सानो म त चार्जै लगायो भन्छु होइन, हामी कर्पोरेट सेन्ट्रिक, हामी जाने कहाँ होइन जहाँ पैसा छ त्यही, जहाँ बिजनेस छ त्यही जाने हो र त्यो बिजनेस सस्टेनेबल हुनु पऱ्यो, प्रफिटेबल। हामी पनि एउटा कमर्सियल अर्गनाइजेसन, प्रफिटेबल पनि हेर्छौँ, सस्टेनेबिलिटी पनि हेर्छौँ होइन। अब कर्पोरेट सेक्टरमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो है, अघि पनि योभन्दा अगाडिको सेसनमा नि कुरा उठाएको थियो कि एजुकेसन एउटा पार्ट। प्रब्ली तपाईँलाई नै म क्वेसन गर्न चाहन्छु, तपाईँको घर होला, मोटरसाइकल होला, मोटरसाइकल तपाईँ बिमा गर्नुहुन्छ किन? तपाईँको ब्लू बुक रिन्यू हुँदैन, इन्सुरेन्स बाई ल कम्पलसरी छ। तपाईँले घर बिमा गर्नुहुन्छ होला, ब्याङ्कले लोन ल्याएछ, नत्र भने तपाईँले गर्नु हुँदैन कि। धेरै जसो मैले त्यो किन भन्दाखेरि आरवी इकोनोमिकली साउन्ड, आजको पैसा मसँग भोलिको लागि, बिमा भनेर त भोलिको लागि खर्च गर्न मसँग पर्याप्तता छ त छैन होला। त्यहाँ राष्ट्रको रोल धेरै इम्पोर्टेन्ट छ कि। तपाईँले हेर्नुभयो भने राष्ट्रले मोटर बिमा पनि त्यही फोर्स्ड मार्केटबाटै क्रिएट गरेको हो, कृषि बिमामा अनुदानबाटै गइरहेको छ। अब अनुदान कहिलेसम्म आउँछ त्यो थाहा छैन, तर त्यताबाट गएको, त्यसले गर्दा भएको ग्रोथ भएको छ भने। सिमिलरली हेल्थ इन्सुरेन्स पनि जुन वेबाट ल्यायो, एउटा राइट वेबाट ल्यायो होइन। हामी कहाँ गयौँ त भन्दाखेरि कर्पोरेट सेन्टर नै त्यहीँ छ बिजनेस, किन उहाँहरूको अरू बिजनेसलाई हामीले सपोर्ट गरेका छौँ र उहाँहरू कहाँ कन्सर्न हुनुहुन्छ भने मेरो स्टाफहरूको हेल्थमा कन्सर्न हुनुहुन्छ भने उहाँहरूले डेफिनेटली गिभ एन्ड टेक हुन्छ। तपाईँहरूले यो प्रडक्ट हामीलाई दिनुभयो भने हामी अरू बिजनेस पनि सपोर्ट गर्छौँ भनेर गएको छौँ। अब म तिनवटा किसिमको प्रडक्ट जुन मेरो कम्पनीबाट जान्छ म त्यो देखाउन चाहन्छु कि एउटा हामी कर्पोरेट सेक्टरमा बेच्छौँ, एउटा प्योरली हस्पिटलाइजेसन मात्रै गरेर बेच्छौँ, अर्को भनेको हस्पिटलाइजेसनमा हामी डोमिसिलियरी बेनिफिट्स पनि राखेर बेच्छौँ कि।
त्यो तपाईँको डोमिसिलरी मात्रै कर्पोरेट सेक्टरको बेच्ने भनेको लस रेसियो 200 to 300% छ। तर अरू बिजनेसले गर्दा त्यो सस्टेनेबल छ, सो वी आर इन्टु इट होइन। त्यसमा इन्भेस्टमेन्ट रिटर्न होला, उसमा त्यसमा प्राइसिङ पनि हेर्छौँ हेर्दैन थाहा छैन। तर जुन उसमा हामी हस्पिटलाइजेसन र जुन नेपाल र इन्डियामा पनि सब नेपालको ठुल्ठुलो हस्पिटल्सहरूसँग हामी टाइप गरेर बेच्छौँ, त्यसमा प्राइसिङ गरिएको हुन्छ कि यति भन्दा तल प्राइस जानु हुँदैन, यो एजलाई यति प्राइस। अघिको जस्तो उहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीले त्यो सबै स्टडी गरेर हामीसँग सायद वी आर नट प्रिभिलेज टु द्याट एक्सटेन्ट, किनभने हामी कहाँ एक त बिमा गर्ने मान्छे नै खोज्नु आवश्यक छ, त्यसमा त्यो किसिमको ल यो टेस्ट गरेर आऊ भन्यो भने भोलिदेखि कोही पनि आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा पार्ट हाम्रो लग्जरियस उसमा पर्छ होला, सायद आज हामी त्यता अफोर्ड गर्न जान सक्दैनौँ होला। तर आजको दिनमा जुन प्राइसमा हामीले प्राइसिङ राइट वेबाट गरेका छौँ, सर्टेन एजभन्दा बढीको हामी हेल्थ चेकअप गराएर गर्छौँ, त्यो प्रफिटेबल पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको हेल्थ सेक्टरमा हामीले गर्दाखेरि अब तपाईँले अफोर्डेबिलिटीको कुरा गर्नुभयो होइन। अब एउटा जेनरली हाम्रो एभरेज साइज 4 to 5 होइन, फ्यामिलीमा त्योभन्दा बढी होला कसै कम होला, तर 4 to 5 को एभरेज साइज हेर्ने हो भने प्रिमियम रफली इट कुड कम बिट्विन 30 to 50 or 30 to 60,000 रुपिज एनुअल। एकैचोटि तिर्न सक्छौँ त सक्दैनौँ, त्यो सिचुएसन पनि। त्यसले गर्दाखेरि हेल्थ इन्सुरेन्स इन्डिभिजुअल्सहरूमा हामीसँग बाई गरिरहेछौँ, त्यो भनेको 2,000, 3,000, 4,000मा 5 लाख 10 लाखको कभरसम्म पाइन्छ। तर अलिक बढी फ्यामिली फ्लोटरमा 25 लाखको फ्यामिली फ्लोटर लिने हो भने प्रब्ली 30 to 50,000सम्मको प्रिमियम आउँछ भने त्यो अफोर्ड, तपाईँले यो अफोर्डेबिलिटीको क्वेसन गर्नुभएको थियो, माइट नट बी, तर देयर आर वेज होइन। 50,000 भनेको 3 to 4,000 भनौँ न, 2,500 to 5,000 रुपिज पर मन्थको कस्ट आउँछ भने त्यसलाई एकैचोटि तिर्न सक्दैन भने ब्याङ्कहरूसँग टाइप गरेर ब्याङ्कले फन्डिङ गरिदिन्छ, किन हाम्रो एक्टले एकैचोटि प्रिमियम लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ब्याङ्कले त्यसलाई लोनको ब्याङ्कको लागि एउटा प्रडक्ट हुनसक्छ, ब्याङ्कले त्यसलाई फन्डिङ गरेर हामीलाई प्रिमियम तिर्दिन्छ। हामीले ब्याङ्कसँग टाइप गरेर हामीले रेफरल फी गरेर ब्याङ्कलाई एउटा नयाँ बिजनेस अपर्च्युनिटी क्रिएट गरिदिन सक्छ, र एट द सेम टाइम त्यसले चाहिँ नि तिर्नेलाई पनि त्यो पिन्च चाहिँ नि हुँदैन कि। सो देयर आर डिफ्रेन्ट वेज वी आर ट्राइङ। तर आजको दिनमा हामीले हेल्थ इन्सुरेन्स सुरु गरेको कर्पोरेट सेक्टरको त जुन अघि तपाईँले भन्नुभएको डोमिसिलरी त इट्स बिन देयर फ्रम द बिगिनिङ, इन्सुरेन्समा पहिलेदेखि नै थियो होला, प्रफिटेबल छैन। तर त्यो हस्पिटलाइजेसन र डोमिसिलरी मिक्स भएको प्रडक्ट वेयर वी हेभ डन आवर प्राइसिङ राइट, त्यस्तो प्रडक्ट चाहिँ नि सक्सेसफुल हुँदै गइरहेको छ। Now I'd like to come to Mr. Tomar. Since we talked about this affordability of the insurance system, over the last 8 years, Nepal Medicity has emerged as a major referral center. And how has the insurance-based patient mix changed? And what impact has this had on the cash flow, revenue predictability, and operating model? Good afternoon, everyone. So I would like to start my answer from a small story. It's a mythological story from Mahabharata. So when Yudhishthir was on the door of heaven, the guard asked there, "What is the most amazing thing you have seen on the earth?" So the answer of the Yudhishthir was that each day millions of people are dying, and yet the people on the earth, they feel I'm not going to die anytime. So is the people think that they are not going to ill anytime. So they are going to be always healthy. So the question here is, we need to think that illness and accident can come anytime. And next question is, how many of your phone is having a screen guard or a cover? Please raise your hand. How many phones are having screen guard or a cover? And how many of you are having a healthcare insurance? So if you see at a general level, people will be having insurance for their mobile, for their vehicles,
But the most precious thing on this earth, the human body, they will not think about because they will take it for granted. So we need to think in a way that this body is so precious, and when they go to hospital, that time they will say that the hospital bills are too heavy. And I have seen myself people selling their lands, selling their houses for getting the treatment in the hospital. So in terms of Nepal also, what I have seen, there's a lot of, like, people don't renew their healthcare insurance. They buy it once and then they will see it as a liability, not an asset. But it's an asset which needs to be maintained because it is going to help you in a time when you need it the most. And from my experience, I have seen the people who have used once in their lifetime, anytime, healthcare insurance, never and ever they have lost upon the premium in the future, because then they realize what is the importance. Now, in terms of revenue and all, what you asked me, so currently, in terms of Nepal, it's too low. Like, from my experience in India, I would say, like, currently 70% of the hospital revenue is being generated by healthcare insurance. And Nepal, from my hospital, I can say it's less than 5%. So there is a huge need that people need to come forward, because healthcare insurance give you a gateway to the quality healthcare. Right? People think that hospitals' bills are too heavy, they cost too much. But in practicality, if you see the back end of the hospitals, the costs are too high. The equipments, the technology. And you will not imagine, by the time we are going to break even for investment made and in equipment, the companies, they stop it and they tell us, now the repair is not available, now the spares are not available, you need to buy upgraded version of this equipment. And that's not in lakhs, that's in crores. Moreover, healthcare, like doctors, nurses, we're dealing with a very niche healthcare professionals. So the cost, right? So if you see, most of the hospitals, they are not making profits. Instead of charging, they are not making profits because the costs are too high for maintaining and sustaining a hospital. And I would say, in terms of hospital, profitability is not important. Rather, I'll focus upon sustainability. Because if you see the treatment cost in Europe, and if you see the treatment cost in Nepal, it's almost 10 to 15 times less in Nepal as compared to any European country. But yet, I would say that at Nepal Medicity, we are following all the international protocol, all the international standards, all the international equipment, whatever are available in best of the institute worldwide. So we need to think in a way that healthcare, it's not just, health is not like absence of disease. It's a physical and mental well-being. And the healthcare insurance, what mental assurance and the peace it gives, I think those who have bought, they can tell. So that's it from my end for now. Okay, to Mr. Lim, we have just heard about the affordability of the health insurance system here in Nepal and how it's creating a big gap for it to be a success story. And Singapore's MediShield and similar Asian models are often cited as a success stories. Looking at Nepal's journey, what would you identify as the single most critical strategic misstep so far? Okay, thanks, Simitu. Great question. I'm from Singapore. You know, Singapore is very expensive. Nepali like to work in Singapore. The nurses like to come in Singapore to work. And also, we have a lot of Nepali workers. It's a great place to make money or to earn, but healthcare cost is very high.
if you look at success story of Singapore, I have to give you a bit of a so-so answer. I can't say it's very successful because it's very expensive. Private care is very expensive. It's almost like the US standard. The public hospitals are good. It's almost affordable, almost affordable. But if you are a civil servant, it's very affordable because they give a big discount to civil servants. So if you look at the Singapore model, when you mention MediShield, Singaporeans buy different types of private health insurance, and they also have what the government give them under the Employees Benefit Scheme, the CPF. So they call that MediShield. But you must know that MediShield is private health insurance. But the basic Singaporean for the last 40 years, it has not been MediShield. It has been called MediSave. That means you are saving money for a hospital that will come. It's not insurance, it's a saving. It also makes sense because now they have blended that if you want to claim MediShield, you must use some of your money from MediSave. So you have to do both. But if you look at how hospitals or healthcare works, why Singapore is effective is the way that the polyclinics work. The polyclinics are the foundational piece of the healthcare system. That means the government give the big clinics, run like hospitals, but actually clinics. They are actually very low cost. And the other one that they have in Singapore is what we call a family physician model. Generally, family physicians are practiced in hospitals. But in Singapore, it's moved to the community. The government supports the family physician. The family physician runs a certain location, or he has a number of clients, and the government subsidizes for chronic medication. So the more subsidy he gets, if he performs things like health checkup, he performs things like chronic medication, vaccines, then this unique Singapore model works for family physicians. So this model in Singapore is very expensive. Singapore is, GDP-wise, is 10 times Nepal. Our population is 10 times smaller than Nepal. Okay? And if you look at healthcare, we spend 50% of your GDP on our healthcare. You all spend 2% of your GDP. We spend almost 7% of our GDP on healthcare. It's expensive. It is the biggest ministry in the Singapore government. It's even bigger than defense because Singaporeans are now said that you are blue zone. You know what's a blue zone? That means you can live to 100 years. You live 100 years, the government wants to take care of you to 100 years. But like I said in my presentation, we may be living longer, but we will not be healthier. We are having shorter healthy span, but you have a longer marginal decade. And that is not going to be a quality of life. So down here, I mean, I will always see that, you know, you got great cost here. It's really, really good, right? You can support insurance, but insurance need to be spread, right? You just don't get the 40 years old and 50 years old to buy the insurance. You have a lot of claim. You need to sell insurance to the 20 years old and the 30 years old. Then you have a big volume. Then the portfolio can make money. You got to do it somehow that way. But you also need the government to really do a lot of health awareness, improve water, improve the quality of food, improve, let's say, things that generally give more education about body composition, get in the right body shape, do exercise. You know, preventive care is really, really important because you will be spending a lot of money later, and if you spend a lot of money, insurance costs will go up. That's the problem in very developed countries. People may not want to buy insurance because it's so expensive. But very ironically, you actually still have the same problem here. Even Singaporeans have that problem. But the government comes in to give that foundational piece. Okay. Yeah. So हामीले मिस लिमको कुरा सुन्यौँ होइन गभर्मेन्टले चाहिँ नि धेरै
वेमा सपोर्ट गरिरहेछ, धेरै लेयरमा सपोर्ट गरिरहेछ। तर अभियसली अरू लेयरहरू पनि छन्, जस्तै सिङ्गापुरमा हेल्थ लिट्रेसी एकदमै राम्रो छ, धेरैजना मान्छेहरूले आफ्नो लाइफस्टाइलको ख्याल राखिरहेका छन् र त्योभन्दा पनि बढी जिडिपी पनि अलिकति बढी नै पर्सेन्ट चाहिँ नि इन्सुरेन्समा खर्च गरिएको छ। यहाँ अघि न लामिछानेज्यूले भन्नुभयो फन्डिङको कुरा आउँछ होइन, पाण्डेज्यूले पनि भन्नुभयो obviously we cannot invest in somewhere where we cannot get the fund back. यो एउटा सर्भिस सेन्ट्रिक कुरा भयो। तर मिस्टर लिमले भन्नुभयो जस्तै गभर्मेन्टले चाहिँ त्यहाँ एउटा एकदमै ठुलो सपोर्टको रोल प्ले गरिरहेको छ। तर यहाँ गभर्मेन्टले त्यो गर्न खोज्यो, मोडालिटी एकदमै राम्रो थियो। नेसनल हेल्थ इन्सुरेन्स जुन चाहिँ 2016 देखि स्टार्ट भयो, कुरा त धेरै वर्ष अगाडिदेखि भइरहेको, तर गाह्रो केमा भयो साँच्चीकै एउटा 4 देखि 5 जना फ्यामिलीको लागि 1 लाख बराबरको बिमा 3500 मा गर्नु नै प्रब्लमेटिक थियो, या यसको मोडललाई अझै पनि केही डेभलप गर्न लान सकिन्थ्यो कि अब धेरै वर्षदेखि त्यही नै एउटा प्राइसिङमा प्रिमियम भयो कि के थियो लामिछानेज्यू, त्यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनुहोस् न। डेफिनेटली यो चाहिँ नि प्राइस बेस नै हुनसक्छ कि वास्तवमा इन्सुरेन्स, किनभने अघि नै पनि भनेको ल अफ लार्ज नम्बर भन्ने प्रिन्सिपल इन्सुरेन्समा लागु हुन्छ। धेरैजनाबाट कलेक्सन गरेको रकम थोरैमा गर्दाखेरि थोरै मान्छेको चाहिँ उद्धार होस् भन्ने हिसाबको त्यो एउटा प्रिन्सिपल आयो। त्यसै सरकारले यो सिस्टम लिएर आयो। सरकारी सिस्टममा सपोर्ट गर्ने कुराहरू एउटा पार्टमा छैन। मेन कुरा के भने इन्सुरेन्सको प्रिन्सिपल अन्तर्गतको यो प्रोग्राम नभएको कारणले गर्दाखेरि यसमा के भने यसमा मेजर रोल भनेको अन्डरराइटिङको पार्टबाट हुन्छ। अन्डरराइटिङ गर्दाखेरि अन्डरराइटिङ जसको बिमित जसले प्रस्ताव फारम भर्छ, प्रस्ताव फारमहरूको अन्डरराइटिङ मेडिकल अन्डरराइटिङ भन्ने हुन्छ। त्यसमा इन्सुरेन्सको प्रिन्सिपलमै सुरुमै स्टार्टिङमै त्यही हुन्छ कि काउन्टरमा आउनसाथ मेडिकल अन्डरराइटिङ गर्नुहुन्छ। सबै कुरा इनफ्याक्ट सबै कुरा चाहिँ छ भनेदेखि अन्डरराइटिङ पोइन्ट अफ भ्यूबाट कति प्रिमियम त्यसमा लोड गर्न उचित हुन्छ र रिस्क त्यसमा कति छ, रिस्क बेस भन्छ त्यसमा चाहिँ अब त्यसको मेडिकल हिस्ट्री, त्यसपछि उसको अब फ्यामिली हिस्ट्री यस्तो हेरेर र त्यसको त हेल्थ कन्डिसन हेरेर त्यसमा चाहिँ प्रिमियम लोड गरिन्छ। र त्यो सिस्टम यतापट्टि नेसनल हेल्थ इन्सुरेन्स सिस्टममा छैन। त्यसले गर्दा के भने लमसममा लिएको प्रिमियमले टोटल तिर्नुपर्ने क्लेम धान्न सकेन, समस्या त्यो भयो। अर्को कुरा त्यसमा क्लेम सेटलमेन्टको कुरो हुन्छ। सेटलमेन्ट गर्दाखेरि मेडिकल इन्सुरेन्समा टिपिए भन्छ एउटा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेसनको रोल, त्यो चाहिँ रोल त्यसमा चाहिँ भूमिका एक्सपेक्ट गरिएको हुन्छ मार्केटले। तर नेपालको सिस्टममा के छ भन्दा टिपिएको सिस्टम अहिलेसम्म आइसकेको छैन र बिमा प्राधिकरणको हिसाबबाट भन्दा टिपिएको रोल हामीले रिलाइजेसन गरेर टिपिएको अब त्यो लाइसेन्स दिनुपर्छ र टिपिएको भूमिका पनि यो हेल्थ इन्सुरेन्समा नल्याएसम्म त्यो हेल्थ इन्सुरेन्स सक्सेस हुन सक्दैन र यसको चाहिँ यस बिजनेस एक्सपान्सन हुन सक्दैन भन्ने हिसाबले बिमा प्राधिकरणले टिपिएको गाइडलाइन्स तयार गरिसकेका स्थिति छ। अब टिपिएको लाइसेन्स दिइसकेपछि के हुन्छ भन्दा त्यसमा टिपिएको त्यो चाहिँ मध्यस्थकर्ता नै कै रूपमा हामीले अन्य सेवा प्रदायकको रूपमा हामीले त्यसलाई ग्रहण गर्छौँ र बिमा प्राधिकरणले त्यसमा लाइसेन्स दिन्छ। त्यो लाइसेन्स दिइसकेपछि जब क्लेमको सिस्टम आउँछ, क्लेम सेटलमेन्टमा उसले फेरि अर्को एसेसमेन्ट गर्छ, क्लेम एसेसमेन्ट गर्छ उसले, र कुन चाहिँ पेएबल छ कुन पेएबल छैन, पोलिसीमा के लेखेको छ, पोलिसी बमोजिम भयो कि भएन भन्ने हिसाबले उसले टिपिएले त्यो एसोसिएट भूमिका निर्वाह गर्ने सिस्टम भएको हुनाले सरकारले सपोर्ट अब के गर्न सक्छ भन्दा बिमा प्राधिकरणले हुन त स्वास्थ्य बिमा सम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रोग्राम बिमा प्राधिकरण अन्तर्गत नपरे तापनि हामीले सरकारलाई दिएको सुझावमा के छ भने टिपिएको हामीले लाइसेन्स दिएपछि टिपिएलाई जसले टिपिएको चाहिँ लाइसेन्स लिन्छ उसलाई नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा पनि आबद्ध गर्न सकिन्छ र टिपिएको भूमिका त्यसमा चाहिँ मध्यस्थको भूमिका लिएपछि अन्डरराइटिङ पनि त्यसको पार्टमा पनि त्यसमा हामीले चाहिँ सर्टेन त्यसमा चाहिँ प्यारामिटरहरू हामीले बनाइदिन्छ। त्यो प्यारामिटर अनुसारको उनीहरू अन्डरराइटिङ गर्दा र प्रिमियम तोक्न सक्ने अवस्था हुनसक्छ। र जब प्रिमियम तोक्न सक्ने अवस्था भइसकेपछि अल्टिमेटली त्यो चाहिँ अब कुनै कम्पनी त्यसमा एसोसिएट हुन्छ भनेदेखि कम्पनीले त्यसमा आफ्नो पोलिसी ल्याउनु पऱ्यो। फेरि यो कस्तो छ भने बिमा कम्पनीको हिसाबले भन्दाखेरि यो नन ट्यारिफ बिजनेस भएको हुनाले कम्पिटेटिभ म्यानरमा कम्पनीहरूले कस्तो खालको प्रोडक्ट ल्याउने, कतिमा बेच्ने
र भाइबल हुन्छ, कस्तो खालको पोलिसी भाइबल हुन्छ भन्ने कुरा कम्पनी आफैले निर्धारण गर्ने हो र प्राधिकरणले कम्पनीले ल्याएको प्रोडक्टहरू एप्रुभल गर्ने र त्यसलाई लन्च गर्नलाई स्वीकृति दिने मान्छेसम्म गर्छ भन्ने। मैले हजुरलाई यसमा रोकेँ, यो टिपिएको जुन कुरा निकाल्नु भयो त्यो चाहिँ यदि गभर्मेन्टले इन्कर्पोरेट गर्छ भने अब आउने दिनहरूमा यो प्रिमियमको प्रब्लम सल्भ हुन्छ? एउटा कुरा प्रिमियमकोसँग अब त्यो मैले के भन्न खोजेको भने जस्तै मैले रिसेन्टली एउटा स्वास्थ्य सचिवसँग पनि कुरा गरेको थिएँ भर्खरै एउटा एकदमै ठुलो गभर्मेन्ट हस्पिटलले चाहिँ अब हामी सेवा अवरुद्ध गर्दैछौँ भनेर भनिरहेको छ। के प्रब्लम भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ फन्डिङ नै प्रब्लम हो। 1 लाख बराबरको बिमामा चाहिँ 3500 रुपिस तिरेर यो अगाडि बढ्ने यो नै थियो। यो एउटा पोलिटिकल जस्तै एउटा देखाउने दात मात्रै थियो, एउटा पब्लिसिटी स्टन्ट जस्तो मात्रै थियो। तर यसमा फाइनेन्स मिनिस्ट्रीको रोल के छ? यसमा कसरी अगाडि ल्याउन सकिन्छ? किनभने यदि यसमा हामीले प्रिमियमको रेट अगाडि बढ्यो भने के यो ग्रामीण क्षेत्रहरूको नेपालीहरूको लागि सजिलो अफोर्डेबल हुन्छ र भन्ने क्वेसन पनि आउँछ नि त। यस्तो हो, टिपिएको रोल चाहिँ नि क्लेम सेटलमेन्टमा बढी कन्सन्ट्रेट हुन्छ र जब टिपिए सेटलमेन्टमा कन्सन्ट्रेट भइसकेपछि त्यो सेटलमेन्टभन्दा अगाडिको अन्डरराइटिङ पार्ट छ, अन्डरराइटिङ पार्टमा अपनाउनु पर्ने कुराहरू जसरी बिमा कम्पनीहरूले अन्डरराइट गर्दाखेरि अथवा चाहिँ प्रोडक्ट बेच्दाखेरि जे प्यारामिटरहरू फिट गर्छ त्यस्तो प्यारामिटरहरू नेपाल सरकारले आफ्नो सेन्टरबाट र त्यो पोलिसी एक्सेप्ट गर्दाखेरि अथवा पोलिसी बेच्दाखेरि अथवा बिमा गर्दाखेरि त्यो प्यारामिटरहरू चाहिँ फिट गर्ने र प्यारामिटरमा अब त्यो बिमा प्राधिकरणले निर्णय गरेको अथवा त मार्केटसँग भाइबल हुने हिसाबले उसले प्रिमियम निर्धारण गरिसकेपछि त्यो प्रिमियममा चाहिँ नेपाल सरकारले त्यसमा अलिक अनुदान दिने त्यो मोडालिटीबाट गर्यो भने एकातिर के हुन्छ भने अनुदान दिनु नपरेको फन्ड त्यसमा म्यानेजमेन्ट गरेर कम्पनी बिमा बोर्डले स्वास्थ्य बिमा बोर्डले त्यसबाट पनि अलिकति इन्कम जेनेरेट गर्न सक्छ र त्यो जेनेरेटेड इन्कमलाई आफ्नो क्लेम सेटलमेन्टमा अलिकति कन्ट्रिब्युसन हुनसक्छ। त्यसरी त्यो सँगसँगै र त्यो अनुसार अब बल्ल एक्चुअल प्राइस यति रहेछ भने कुरा सरकारले रिलायसन जब गर्छ भने सरकारले त्यो अनुसार कम्प्याटेबल हुने गरी बजेट पनि त एलोकेसन गर्नु पऱ्यो नि त। अब प्रोग्राम मात्रै लन्च गर्नु भएन, त्यसमा त्यो अनुसार सफिसियन्ट बजेट पनि त दिनु पऱ्यो। त्यसको लागि सरकार अहिले त के छ भने सरकारले अनुदान दिनु भने प्रोग्राम लन्च गरिदियो, बाध्य भएर बिमा गर्ने स्वास्थ्य बिमा बोर्डले बाध्य एसेट नो गर्न मिलेन। फेरि यसमा के छ भन्दा अन्डरराइटिङ गर्ने सिस्टम नहुनाले अब हजुरले भने जस्तै 3500 रुपियाँ लिने, त्यस पछाडि कतिसम्मको क्लेम 1 लाखसम्मको क्लेम दिनुपर्ने भन्ने सिस्टम हो। तर के भने जब अब यो 3500ले नपुग्ने रहेछ भनेर सरकारले रिलायसन गरेपछि उसले अर्को सोर्सबाट उसले चाहिँ त्यसमा अनुदानको व्यवस्था गरियो भने त्यो अनुदान हुन त त्यो अनुदान भने सरकारको कुरो होइन, दिपसरले पनि भनिसक्नुभयो कृषिमा अनुदान दिएको ठुलो समस्या आइरहेछ। 80% अनुदान दिन्छ तर रिम्बर्समेन्टको सिस्टम नेपाल सरकारले नगरिदिनाले अथवा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली नआउनाले त्यसमा समस्या भइरहेको छ। त्यो समस्या चाहिँ नि नआओस् हामी आशा गरौँ। स्वास्थ्य बिमा अन्तर्गत सरकारको त एउटा कर्तव्य नै हो नि त। अब संविधानले नै दिएको हो स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकार हो नि त। त्यो गर्नको लागि सरकारको कमिटमेन्ट पनि हो, सबै जनताको पनि स्वास्थ्य सरकारले चाहिँ ग्यारेन्टी लिने भनेको। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा अब त्यसमा एसोसिएट जो हस्पिटलहरू हुन्छ त्यो हस्पिटलले आफ्नो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङहरू फ्रिक्वेन्टली सेटलमेन्ट गर्न, रिम्बर्समेन्ट गर्ने, रिकन्सिलिएसन गर्ने सिस्टममा अर्को त्यो मेकानिजम चाहिँ अलिकति ट्रस्ट वर्दिनेस भएको मेकानिजम त्यो त्यसमा चाहिँ टिपिएको भूमिका हुनसक्छ। यसैले सरकारले त वास्तवमा प्रोग्राम यो लन्च गर्छ यही रूपमा भने बजेट चाहिँ सफिसियन्ट एलोकेट गर्नैपर्छ र सिस्टमहरूमा अरू सपोर्टहरू र बिमाका आधारभूत प्रिन्सिपल अनुसार जाने हो भने बिमा प्राधिकरण अन्तर्गत आफ्नो चाहिँ विशेषतापूर्ण सल्लाह दिने र सपोर्ट गर्ने आफ्नो भूमिका त प्राधिकरणले निर्वाह गरिहाल्छ। हजुर, पाण्डेज्यूलाई मेरो क्वेसन अघि न मैले प्राइभेट सेक्टर कर्पोरेट सेन्ट्रिक हो भनेर भन्दाखेरि एक किसिमले तपाईँको जवाफ सुन्दाखेरि इन्डाइरेक्ट वेमा हामी हौँ भन्नुभएको जस्तो पनि लाग्यो मलाई होइन। सो त्यसमा चाहिँ तर हजुरले के पनि भन्नुभयो भने यसमा चाहिँ एउटा मोडलमा जान सकिन्छ, हामीहरू गभर्मेन्ट र प्राइभेट सेक्टर मिलेर जान सकिन्छ त्यो मोडलमा। प्राइभेट सेक्टरको पनि त एउटा कर्पोरेट रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने त हुन्छ होला नि त नेसन टुवर्ड्स होइन। जस्तै एलडिसीबाट हामी ग्रेजुएट गर्दैछौँ 2026मा भनिसकेपछि धेरै हेल्थ एडहरू हामीलाई बाहिरबाट त अब बिस्तारै बन्द हुन्छ।
अनि हाम्रो आफ्नो हेल्थ केयर सिस्टम नै स्ट्रङ हुनुपर्छ, त्यसमा गभर्मेन्ट मात्रै अलोन खडा हुन सक्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई प्राइभेट सेक्टरको सहायता जरुरी छ र प्राइभेट सेक्टरको पनि एक किसिमले एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी जान आउँछ आफ्नो राष्ट्रतर्फ। अब यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ, यसको के यसमा ब्यालेन्स आउन सकिन्छ, हामी कसरी गभर्मेन्टसँग काम गर्न सक्छौँ, प्राइभेट सेक्टरले यसमा कस्तो खालको भूमिका खेल्न सक्छ? अब यस्तो छ है, हाम्रो हेल्थ सेक्टर जुन गभर्मेन्टको हेल्थ सर्भिस प्रोभाइडर्स भनौँ न, हस्पिटल्सहरू प्रपरली मोनिटर छैनन् कि जस्तो पनि लाग्छ। जुन किसिमले बिलहरू आउँछ, औषधि पसलमा जे पनि औषधि पाइन्छ, बिल जस्तो खोजा त्यस्तो पाइन्छ। इभन ड्यु रेस्पेक्ट टु द डक्टर्स, उहाँले जे पनि सर्टिफाई इन्सुरेन्सको ट्याक्कै सही गरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरा, त्यसलाई के हो, सबैले आफ्नो आफ्नो पाटोबाट रेस्पोन्सिबल चाहिँ नि हुनुपर्छ है। तपाईँले अहिले भन्नुभयो नि, एउटा हेल्थ इन्सुरेन्स इन्डिभिजुअल हेल्थ इन्सुरेन्स फ्यामिलीको गर्ने छ भने, अर्को सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो तपाईँले मोटरमा कतिको हेर्नु भएको छ, मोटर थर्ड पार्टी इन्सुरेन्समा बिलहरू आउँछ जाग लगाएर। हाम्रो फेरि कस्तो अनफर्चुनेट छ भने नि, हामीसँग क्लेम हामीले चाहिँ नि टाइमली तिर्नुपर्छ, तर हामीसँग आउने बिल्सहरू नि कोही टाइममा कन्ज्युमरले दिनुपर्छ, इन्स्योरले दिनुपर्छ भन्ने छैन कि। उहाँले जति समय जति लगाएर दिए पनि हुन्छ, जहाँबाट ल्याए पनि हुन्छ। र जुन त्यो बिल्सहरू फ्रीली एभाइलेबल हुन्छ नि, राइट वे, अघि भन्नुभयो नि सर्टेन इन्स्टिट्युसन्स हुन्छ जहाँ डाउटै गर्न सकिँदैन, उहाँहरूको सर्भिस एउटा क्वालिटीको हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो अनुसार जुन किसिमको कस्ट छ त्यो कस्ट अनुसार उहाँले चार्ज गर्ने हो, नथिङ रङ इन द्याट होइन। तर जुन बिलहरू बनाइएको हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि अल्टिमेटली विश्वासको सङ्कट छ क्या एउटा। सायद कन्ज्युमरमा इन्सुरेन्स कम्पनीले तिर्दैन कि भन्ने एउटा विश्वासको सङ्कट छ। हामीलाई त्यो बिल जुन आउँछ त्यो ठिक हो कि होइन त्यो विश्वासको सङ्कट छ होइन। त्यसपछि त्यो सङ्कटले जहिले पनि एउटा प्रब्लम चाहिँ नि क्रिएट गरिरहेको छ। यसको लागि के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ? अब यहाँ प्रब्लम कहाँ छ भने नि, हामीले सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो आजको दिनमा तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स गर्नु भने, अहिले तपाईँले कर्पोरेटको भन्नुभयो, सामाजिक सुरक्षाले एउटा हेल्थ इन्सुरेन्सको सर्भिस प्रोभाइड गरिरहेको छ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम छ होइन, सञ्चय कोषले एउटा हेल्थ इन्सुरेन्सको दिइरहेको छ, नागरिक लगानी कोषले, यो सबै चिज एकचोटि रोक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि। एउटा एन्ट्री पोइन्ट चाहिँ नि हुनु पऱ्यो कि, सो द्याट दोज पिपल क्यान बी मोनिटर होइन, र एउटा डिरेक्सनमा जानु पऱ्यो होइन। होला एउटा पोइन्टमा सबैले सेक्रिफाइस गर्नुपर्छ। इन्सुरेन्स कम्पनीले पनि म प्रफिटमा गर्दिनँ, तर एउटा वेबाट म अगाडि जान्छु, र जब मका स्ट्याटिस्टिक्सहरू प्रपरली आउँछ त्यो स्ट्याटिस्टिक्सको आधारमा प्राइसिङ, रिस्क बेस्ड प्राइसिङ भन्छौँ हामी होइन, त्यो प्राइस अनुसार गयो भने सबैलाई विन विन सिचुएसन हुन्छ। आजको दिनमा त्यो प्राइसिङ गर्नलाई पर्याप्त आधार छैन, स्ट्याटिस्टिक्स छैन, इन्सुरेन्स गर्नलाई क्रय शक्ति छैन, सरकारले अनुदान दिन्छ भन्दाखेरि पनि आजको दिनमा तपाईँले मलाई दिनु भने हामी इन्सुरेन्स सेक्टरले हामी त अब त विश्वास पनि गर्दैनौँ कि भन्ने कुरा। जुन किसिमको कोरोनाको पैसा हामी तिर्छौँ, तिमीहरू गर भने त्यो पैसा दिएको छैन, कृषिको पैसा दिएको छैन भने चाहिँ हामीलाई त्यो विश्वासको सङ्कट छ क्या अर्को। त्यसले गर्दाखेरि राइट वे भनेको एउटा राम्रो प्रडक्ट, सबैलाई युनिफर्म हुने किसिमको प्रडक्ट लन्च गरेर होइन, जुन टार्गेटेड आफूले अफोर्ड गर्न सक्ने किसिमले त आफैले गरिरहेछ, बाहिर पनि विदेशमा पनि लिइरहेको होला, यहाँ पनि हेल्थ इन्सुरेन्स राम्रो प्रडक्टहरू पाइ नै रहेछ, उहाँहरूले गरिरहेछ। तर जुन मासमा जानुपर्छ नि, सबै चिज रोकेर एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रडक्ट ल्याइएर होइन, त्यसलाई मोनिटरिङ गरेर त्यसबाट आएको 1-2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्षको जुन प्र्याक्टिस हुन्छ त्यो प्र्याक्टिसबाट कसरी जान सक्छ, त्यो एउटा पार्ट मेरो विचारमा प्रडक्टै राम्रोसँग डिभाइस गर्नु पऱ्यो होइन। अघि मैले भने नि हाम्रो सोसियल सेक्युरिटी एस्पेक्ट र हेल्थ इन्सुरेन्स एस्पेक्टलाई कहाँ एउटा ब्यारियर राख्ने, बााउन्ड्री राख्ने, त्यो बााउन्ड्री पनि राख्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त्यसपछि सबै मोनिटरिङ एस्पेक्ट, अघि टिपिएको कुरा गऱ्यौँ नि, टिपिएले प्राइसिङमा उसले रोल गर्दैन, उसले क्लेम मोनिटरिङ गर्छ, तर उसले गरेको कामले जब स्ट्याटिस्टिक्सहरू डेभलप हुन्छ नि, कस्तो किसिमको क्लेम आइरहेछ, कुन एज ग्रुपको आइरहेछ, कुन रोगमा आइरहेछ, कस्टहरू कसरी हुन्छ, त्यो सबले हामीलाई प्राइसिङ उसमा। आजको दिनमा त हामी अँध्यारो के भन्छ त्यो धमिलो पोखरीमा हाम फालेका छौँ कि, ल गरौँ अरू बिजनेसबाट क्रस सब्सिडाइज भइरहेछ गरौँ भन्ने किसिमले हेल्थ इन्सुरेन्स गरिरहेछ। तर आजको दिनमा प्रपर आजकै नेपालभरिको हस्पिटलको प्राइस के हो त, एउटा काहीँ होइन, त्यो
राखिया छ आजको राष्ट्रिय उसमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा राखेको छ एउटा रोगमा यतिभन्दा बढी नदिने भन्ने कुरा, तर त्यो पर्याप्त छ त? त्यो स्टडी भएको छैन क्या। त्यसले गर्दाखेरि मेरो विचारमा आफ्नो अहिलेको गएको सिस्टमहरू त छँदैछ, तर एउटा कट अफ राखेर एउटा स्ट्यान्डर्ड प्रडक्ट ल्याएर सबैले त्यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने, सबै इन्सुरेन्स कम्पनीले एउटा पुलै बनाएर पनि जान सकेला नि त। तर त्यो कसको लागि त भन्दाखेरि जनताको आम जनमानसको लागि हो नि त। भनेपछि प्रडक्ट डेभलप गरेर, किन आजको दिनमा 1 लाख होइन कि 1 लाख 2 लाख भने त जहाँबाट नि जोगाड गर्न सकिन्छ कि, तर भोलि अघि proper health, if you require proper health service, the cost that gets involved, the amount that you need to pay for a proper health care is very high. 5 लाख 10 लाख 20 लाख पनि नपुग्ने दिन आइसक्यो भनेपछि द वे मेडिकल साइन्सले तरक्की गरेको छ, कस्ट पनि त्यही अनुसार बढेको छ। जुन डिजिज पनि धेरै जसो क्योर हुने भएको छ भने त्यो किसिमको गर्नको लागि त्यो त गभर्नमेन्टले गर्न सक्दैन भनेपछि प्राइभेट प्लेयर्सले नै आएर गर्ने हो त्यो। तर त्यसको लागि अल्टिमेटली एउटा प्रडक्टमा विश्वासको जुन वातावरण बनाउनु पर्ने छ त्यो चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। Okay. Mr. Tomar, there are delays in claim settlement and partial reimbursements. That has remained a big concern. I'd like to ask you, what are the challenges in terms of managing healthcare insurance patients? So if you ask me in terms of challenges, so I'll start with this story of a female who is in her 50s. She was diagnosed with carcinoma and came for the treatment in the hospital. Her bill came and she was confident that she is having healthcare insurance. We filed the claim and the claim was rejected because she haven't declared that she is diabetic at the time of purchasing of insurance. So I would not say that insurance companies are wrong because it's completely written. And that's what I want to ask every one of you. How many of you have read the terms and conditions before purchasing the healthcare insurance? Anyone? So it becomes very important to go through the terms and condition of the healthcare insurance before you purchase them. So like, I'll give you few of the examples so that you can go and check in your healthcare insurance today, and maybe you can educate your friends and family members. So the first one is co-payment, where the insurer have to pay certain percentage of the amount of the hospital bill. It can be 10%, 20%. So at the time of purchasing of the insurance, people think, okay, let me reduce the premium as low as possible. And the agent or wherever you are buying from, you are getting an information that if you put a co-payment clause, your premium will go down by 2,000 rupees. You become very happy. Oh, I'm saving 2,000 rupees. But think of a scenario where the hospital bill become 20 lakhs, and that 20%, how much it will be? Isn't it? So one is co-payment. Another one is you need to see the room cap. So the insurance, they do have a cap on the amount of bill you can spend upon the room tariffs. So there again, lot of conflicts come. When people think, okay, my room limit is say 1% or 2%, and if you purchase a insurance of say 5 lakh rupees, 1% 5,000, you are happy, okay, 5,000 rupees, and I can pay rest of the amount from my pocket even if I have to pay more. But you need to understand that it's not only the room amount. So it becomes your hospital bill be reduced by 50%, which will be covered by the insurance agencies. Third one is disease cap. You need to check whether certain disease are being capped to a certain extent, like cardiac disease. They will say, okay, we are going to pay you around 5 lakh rupees only. Beyond that, you need to pay on your own. Likewise, carcinoma, we are going to cover this much, then you need to be on your own. You need to think. Then critical illness time frame. So you need to see after how much time your insurance cover will start for that particular disease, waiting period.
So you have to wait for certain period since when you start getting the benefit of the insurance, and that to happen. So it's more of the education of the people which is important in terms that they need to understand that what to buy, how to buy, and I always say penny wise and pound foolish. So you need to think on a long term, because if you are paying a premium of say 30,000 rupees annually, for 10 years, even after 10 years, you have paid that 30,000. How much? 3 lakhs? Once you go to hospital, 30 lakh bill, everything covered. I'd like to interrupt you right there. You said the challenges. One of the challenges is understanding between the one who has done the health insurance and the insurance organization agency. The agent often, this is actually a personal experience as well, comes and says a lot of things. There are lots of preconditions, there are lots of conditions, which generally, okay, person of my stature probably can understand a little, maybe, but what about the other, let's say by and large people? And probably, don't you think the conditions and the requirements and the everything that is written in the insurance policy, the do's and don'ts, the conditions, everything, it is quite complicated, because when someone who has done the insurance claims the coverage, then later, whatever they have understood, they have to face with the other answer that no, it's actually not this, but it's actually this. You have hemorrhage, so you won't be covered. Actually, if you had fever or something, cancer, then you would be covered. So what do you have to say about that? Do you think that maybe the conditions are a little bit complicated for general people to understand as well? See, the conditions Why are... I'm sorry, why I'm asking this question is, Yeah. this is where the insurance agencies are called fraudulent generally by the people when they don't understand. I'm just trying to smoothen the understanding here. It's the education of the people, because if you see the terms and condition, everything is mentioned in the policy, right? So each and everything is mentioned in the policy. It's just a matter of knowing what to look for, right? Pre-hospital cover and post-hospital cover. You need to check whether, because many of the times, disease is not only limited to hospitals. Say if you have to take a medication for 3 months, will your insurance be covering that? How many of you know? So we need to check whether those things are covered in your insurance or not, right? So it's, and pre-hospital also, and many of the insurance cover, they provide ambulance services also. The transfer from your home to hospital. But as they say that when the quality goes up, premium also goes up. So don't look at the premium, don't look at the smaller savings, look at a bigger perspective. And my advice is, take an insurance policy where there is no cap. No cap on room, no cap on disease. It should be all free flow. I think that's the best advice I can give. Thank you, Mr. Tomar. Now I'd like to come to Mr. Liam, as we have very less time left now. But the final question that I would like to ask is, because we're, the AI has already taken over the whole world now. So how can AI, big data, and preventive insurance models help Nepal move from a treatment-focused system to a wellness-oriented one? Okay, thanks, Sinita. A great question. It's still very tough to get a solution like this because people don't understand and value preventive care, right? It's hard to spend for something that you don't see a value. There's always a lot of what I call AI in the market. You'll have come across your friends, show you the phone and do a face reading, say this is your blood pressure. Have you all got friends like that? Okay, I think you better don't trust those systems because those are algorithm-based. You must go and see Dr. Amit. Anyway, Dr. Amit looks like a very good insurance salesman also. So also get him to speak for your conference next time. But if you look at, from the perspective of technology, you must also look at a perspective of treatment and therapy. Treatment and therapy is what you call medical outcomes.
medical outcomes, you have a lot of AI to help doctors to get better medical outcomes, cheaper price. That's doable. So certain countries are really good at that. Like for example, China, they can do a gyro knife for cancer. That means they don't even need to operate you and open you up. It's all through a gyro knife. The technology now in the hospitals here are all gamma knife. It's only for brain. But China moved towards gyro knife. So why want to build a medical treatment where China is already a market leader in that? Go to China and get the treatment when it's available, and it's very cost effective too. So if you want a ticket to go there, you come and speak to me. All right. So we must be, the AI side is to really reduce the frictional side of insurance. Insurance, a lot of friction. Like when you started out just now, like it's a promise, when you have a claim, how come it's not in the policy? Insurance, it's a contract, right? It's a contract. But your health, sometimes it's not bound by a contract. So when you look at healthcare, if you try to find an insurance solution for health, it's very tough. When a person is sick, they will see Dr. Amit. When a person has a heart attack, they won't see Mr. Deep, because he's not a doctor. So you must always find a health solution for a health problem. Insurance is only a financial benefit, but a lot of terms and conditions. So the way that globally, when you want to disregard all your past medical, it's called universal health. And universal health must be a merger of a health system and an insurance system into one. It's actually a mutual. So these are companies. It's hard to run an insurance company. It's hard to run a hospital. But if you just want to focus on health, just be a universal health provider. That means you provide insurance and you provide medical care within the same organization. I mean, in the US, you have a few HMOs like United Health, and that's a model that will be going because it's going to get more and more expensive. So it's going to be assessed on population health, take the business out from the insurance business, then let the doctors, the mutual, run the business. I think that would be a better way. Then Dr. Amit will be more happy also. Everything is covered. Thank you, Mr. See, I would like to add one more point. Like, generally, if you see, whenever we go out for a party, how much we spend. If it is a family dinner, 15,000, 20,000, right? And how much a healthcare insurance cost? 2 dinners, maximum. 2 dinners. But the peace of mind which you get is tremendous. The financial stability which you get is tremendous. And why I'm focusing upon this is because this is the only portal which gives you an access to quality healthcare, right? So if you do have a coverage, then definitely you are going to be looking for the best of the institute to get the treatment done, best of the doctors, because you don't have to pay out of your pockets. So again, I think in terms of Nepal, if you see currently, I think 20% of the population is only covered by healthcare insurance. In India, it's almost 40%. But that will make a big difference if people start buying, and the financial stability and the financial success what they are going to get, because that now they are not in stress. They know that someone is there at the back to cover the cost. Mm-hmm. Thank you, Mr. Tomar. Yes. एउटा जेनरल पर्सेप्सन मात्रै, किन हेल्थ इन्सुरेन्समा कुरा गऱ्यो भने एक दिनै जान्छ, त्यही भएर अहिले अरूमा नजाउँ। हाम्रो एउटा के छ भने मैले इन्सुरेन्स गरेपछि मैले बेनिफिट पाउनुपर्छ भन्ने छ कि जुन हेल्थ इन्सुरेन्समा हुँदैन। बेसिकली तपाईँले हेल्थ इन्सुरेन्स गरेर तपाईँले क्लेम गर्नु नपर्यो भने यु आर ब्लेस्ड भन्छु क्या म। परेन नि त होइन, तर त्यो पैसा अरूमा युज हुने हो। इन्सुरेन्सको प्रिन्सिपलै त्यही हो नि त। तर हामी के गर्छौँ, लाइफ इन्सुरेन्सको साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एन्डाउमेन्ट पोलिसी हुन्छ, मेरो त 2 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष 15 वर्षपछि त म पैसा आउँछु नि त, म त तिर्दै जान्छु, त्यो पैसा आउँछ, हेल्थमा त्यो आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो एउटा के पहिला फ्री हुनु पऱ्यो भने मैले इन्सुरेन्स गरेँ, मेरो लागि हो,
मलाई त्यसबाट मैले बेनिफिट लिनु परेन, म ब्लेस्ड भएँ, भगवान्ले मलाई उ गर्नु भएको छ भने एउटा सोच पहिला आउनुपर्छ र त्यसपछि अघि उहाँले भन्नुभयो जस्तै वाट आई एम कभर्ड फर वाट आई एम नट, त्यो डेफिनेटली त्यो प्राइसको कुरा प्रडक्टको उसमा आउँछ, त्यो त हुन्छ कि हामी कहाँ तपाईँलाई कतिको एप्लिकेबल हुन्छ थाहा छैन। तपाईँ ब्याङ्कमा गएर एउटा गाडी बनाउनलाई महिनौँ कुरेर धाएर गाडीको लोन लिनुहुन्छ, इन्सुरेन्स तपाईँलाई 5 मिनटदेखि 10 मिनटभित्र चाहिन्छ प्रडक्ट, त्यहाँभित्र तपाईँले हेर्न यु डोन्ट केयर टु के हाम्रो जेनरल मैले तपाईँमा एप्लिकेबल हुन्छ कि हुँदैन त्यही भएर भने हो, त्यो प्रवृत्तिबाट निस्किनु पऱ्यो कि कन्ज्युमरले पनि। त्यो अब एजुकेट गर्ने हो कि कसरी गर्ने हो त्यो जरुरी छ, त्यसमा म त्यो एजेन्टहरूलाई दोष पनि दिन्न कि होला, सोध्नु त पऱ्यो नि त, मेरो डकुमेन्ट हो, मैले कन्ट्र्याक्ट मैले सहयोग गराएको छु भने पढ्नु पनि पऱ्यो नि त, के थाहा उसले सम्पत्ति नै दिन्छु भनेर सहयोग गराएको छ कि त्यो पनि त हेर्नु पऱ्यो नि त, त्यो कुरा त कसैले पनि त्यो उचाइ पाइएन होला। तपाईँले भन्नुभयो जस्तो हाम्रो जेनरल पपुलेसन उसमा त्यो किसिमको अवेरनेस छ कि छैन भन्ने एउटा क्वेसन त डेफिनेटली छ, तर आजसम्म तपाईँले अघि जुन कुरा उठाउनु भयो नि इफ्स एन्ड बट्सहरूको कुरा, आजको दिनमा थ्याङ्क्स टु आवर रेगुलेटर अल्सो दे हेभ ट्राई टु सिम्प्लिफाई द पोलिसी, ल्याङ्ग्वेज सिम्पल, पाउने नपाउने चिज पनि सिम्पल गरेर र हामी जुन पनि हामी इन्सुरेन्स कम्पनीले प्रडक्ट ल्याउँछौँ त्यो हाम्रो रेगुलेटरले महिनौँ लगाएर त्यसलाई स्टडी गरेर मात्र अप्रुभल दिन्छन्, उनीहरू पनि कन्ज्युमर प्रोटेक्सनमा एकदमै भएको देख्छु, म अगाडि बढिराख्नु भएको देख्छु। त्यसले गर्दाखेरि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो म के कभर छु कि छैन भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। मलाई पर्छ नै भनेर मैले हेल्थ इन्सुरेन्स गरे होइन है, मलाई परेन भने म राम्रो, तर म जहिले पनि भन्छु समाज सेवा हो कि त्यो, टेक इट द्याट वे सो द्याट इट हेल्प्स। थ्याङ्क यू मिस्टर पाण्डे। म अलिकति यो अलिकति सजिलै अन्डरस्ट्यान्ड गराउन चाहन्छु हाम्रो दर्शकहरूलाई कि अहिले जुन यो नेसनल हेल्थ इन्सुरेन्स प्रोग्रामको कता फेलियर नै त नभनौँ, हामीले इनरोलमेन्ट हेर्ने हो भने यसलाई फेलियर भन्न मिल्दैन, तर पनि कता हामीले यसमा प्रब्लम फेस गरिरहेको छौँ। यसमा चाहिँ कता सर्भिस सिकर्सहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ कि मैले सर्टेन पैसा तिरेर मैले इन्सुरेन्स गरेको छु भने म बिरामी होस् या नहोस् मलाई त्यसको चाहिँ नि सर्भिस पाउनुपर्छ भन्ने किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङको कारणले गर्दा पनि कता प्रब्लम क्रिएट भइरहेको छ भन्ने चाहिँ मेरो विचारमा पाण्डेजीको तर्क हो। अब हामी अलमोस्ट सेसनको कन्क्लुजनतर्फ आइसक्यौँ, तर पनि I'd like to open floor for questions, very few questions, if anybody in the audience has any question. Just a couple of questions. Yes, there, gentlemen. Please start with your name and introduction and where you're from, and then I would very specially like to request you to make the question very crisp. We're very out of time. So myself, Bhupendra Shrestha. I'm from Himalayan Everest Insurance. I look after digital innovation and strategic partnership. मैले यो अहिले हाम्रो प्यानल सेसनमा हेर्दाखेरि I think the only person that's missing there is हाम्रो स्वास्थ्य सचिव हुनुहुन्थ्यो अघि, उहाँ बस्यो भने I think it's a perfect people, to boost and to promote यो हाम्रो health उसको जस्तो लाग्छ। मलाई चाहिँ के लागिरहेको भन्दाखेरि यो सबै सुन्दाखेरि म बिहानबाट नै I was here attended and I was listening to all this. So I think हाम्रो यदि स्वास्थ्य बिमालाई आजको दिनमा यदि हामी प्रमोट गर्ने, यदि हामी चाहिँ नै रुरलसम्म लग्ने, हामी एकदम वाइडर अडियन्सलाई नै यसले टार्गेट गर्ने भने आई थिङ्क एकदम इम्पोर्टेन्ट आजको दिनमा इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ हामी बिचमा चाहिँ देयर इज नो इन्टरेक्सन के। आई थिङ्क द्याट इज द बिगेस्ट ल्याकिङ द्याट इज ह्यापनिङ इन नेपाल। वी सी things happening on the other side of the table just like that, but we are not working ourselves. I mean there are so many things that is already there. अघि हाम्रो स्वास्थ्य सचिवले भन्नुभएको थियो कि उहाँले चाहिँ नि हामीले क्यासलेसमा चाहिँ वी हेभ डन अ लट अफ थिङ्स एन्ड देन हाम्रो चाहिँ छुट्टै आउँदैछ भने मैले पनि 2 हप्ता अगाडि पढ्ने बेलामा उहाँहरूले चाहिँ एउटा आइटी कम्पनी युज गरेर उहाँहरूले चाहिँ नि क्यासलेस चाहिँ नि हस्पिटलमा चाहिँ नि डिप्लोय गरिसक्नु भएको छ, त्यो फुल फ्लेजमा जान्छ। सो वाइ कान्ट द्याट सेम सिस्टम वी क्यान एज अ इन्सुरेन्स कम्पनी वी क्यान युज द्याट, किनभने रोड त गभर्मेन्टले बनाइदियो नि त, त्यसमा BYD चलाउने कि टोयोटा चलाउने कि ह्युन्डाई चलाउने कि त्यो त आफ्नो उसमा हो नि त। सो त्यस्तो खालको कुराहरूमा वाइ आर्न्ट वी इन्टरेक्टिङ विथ इच अदर, एन्ड किनभने देयर इज अलवेज हाम्रो नेपालको कन्टेक्समा अहिले के भइरहेको छ स्पेसली डिजिटल उसमा चाहिँ वी आर ओन्ली bluffing about digitalized, but the things that is already happening. Gentlemen, I'm sorry to stop you right there, so but would you like to frame this as a question to one of the panelists? I think आजको दिनमा जति पनि हामीसँग यो स्वास्थ्य बिमाको लागि आज दिनमा बनेको छ सबै निकायहरू, इन्सुरेन्स कम्पनी, NIA, स्वास्थ्य मन्त्रालय, टेक कम्पनी, हस्पिटल सबै एउटामा बसेर आई थिङ्क हामीले गऱ्यो भने चाहिँ
आजको दिन वी अल हेभ रिसोर्सेस, वी हेभ एभ्रिथिङ, द ओन्ली थिङ द्याट वी डोन्ट हेभ इज देयर इज नो कोअर्डिनेसन। र एकले अर्कोलाई कसरी सपोर्ट गर्ने त? हामीले आज एउटा बनाएको जुन के अरे स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको क्यासलेसलाई चाहिँ यदि हामी कम्पनीहरूलाई नै सेयर गरिदियो भने त आजको दिनमा हामी हस्पिटलमा गएर वी वन्ट बी बेसिकली टेकिङ देयर टाइम सेइङ द्याट म अब क्यासलेस गर्छु, अर्को एउटा आइटी जान्छ त्यसले म गर्छु भन्छ। देयर आर सो मेनी रिपिटेड थिङ्स ह्यापनिङ। सो त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रिमलाइन गर्न सक्यो भने आजको दिनमा हामीसँग जे जति रिसोर्सेस छ आई थिङ्क वी आर इनफ। हामी बाहिरको कुरै गर्न छाडेर आई थिङ्क इन्टरनलाइज गर्नुपर्ने चाहिँ आई थिङ्क देयर इज अ बिग उस। हामीले अघिको कुरा गऱ्यौँ, शिखरको हाम्रो सिओ सर त्यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ दे स्टार्टेड के अरे हस्पिटल हेल्थ इन्सुरेन्स, इन्डिभिजुअल हेल्थ इन्सुरेन्स। आज दिनमा आएर आइम भेरी ह्याप्पी उहाँहरूले हस्पिटलाइज इन्सुरेन्स चाहिँ ई सेवा थ्रु चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुहुन्छ, विच आई थिङ्क आजभन्दा 6 वर्ष म अगाडि यो इन्सुरेन्समा आउने भयो द्याट वाज अलरेडी अभाइलेबल, द्याट वाज अलरेडी Thank you. पोसिबल। तर हामी डेटा एनालाइसिस नगरेर चाहिँ हामी हेल्थ इन्सुरेन्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ लस मेकिङ पोर्टफोलियो भनेर चाहिँ छाडिदिएको छु। I think very valid, Thank you very so valid point raised, and I think communication is the key. 90% of the problem in this world are due to communication, and 90% can be solved through communication. So as you mentioned, I think the more dissemination of information, more awareness, that's the only solution. Okay, that is the first and the last question that we're taking. Hope we have already covered everything now. Thank you for your suggestion. And with this, I think we have come to the conclusion of this session. I believe this discussion has had a very productive understanding among the audience and also among the stakeholders. We have come to this conclusion what actually is misaligned, what is fixable now, and also the gentleman out there pointed out the suggestion that there must be the internalization and the coordination. With this, I think we will be able to, hopefully, in the coming years, in the coming days, months, that we will be able to come up with a very firm and successful national health insurance program, not just for the far-flung people, but all the people here in capital and beyond the capital, inside the country and outside as well, if there's anybody Nipleys out there. So thank you so much, panelists, for your very much candid insight on this. And with this, I'd like to close the session. Thank you so much for your participation and active participation, actually. Thank you so much.